Welcome to Shanmugam IAS Academy. This is the Hindu news analysis for the date 5th of December 2021. Let's go into the analysis. The first article for the day is Culture Mapping of 80 Villages kicks off. Indira Gandhi National Center for Arts. So on the center or on the organization வந்து ஒரு பைலட் ப்ராசஸ்ல ஒரு 80 வில்லேஜஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி ஸோ அங்க இருக்க என்னென்ன ஒரு யூனிக் கிராஃப்ட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆரல்ஸ் வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் ரிலேட்டட் டு ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் ஸோ அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து செலக்ட் பண்ணி லிஸ்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ தட் வந்து அது இன்னுமே வந்து ஒரு பப்ளிஷ் ஆகலாம் அதாவது அந்த ஆர்ட் ஆர் ஃபெஸ்டிவல் ஆர் கிராஃப்ட் வந்து இன்னமும் வந்து சொசைட்டில வந்து ஒரு நல்ல ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன்ல இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டெப் வந்து எடுத்திருக்காங்க. So Indira Gandhi National Center for Arts has decided to create an interactive database of artists and art practices from significant village areas. Let's know about the project. It will be conducting culture mapping of 80 villages associated with noted personalities in history, unique crafts and festivals. Some of the examples are Sempur in the state of Jammu and Kashmir. It is associated with 14th century mystic Lal Dutt or Lalishwari. Choglamsar or Vanla in the state of Ladakh. It is related with wood carving. Katkar Kalan village of Punjab. It is a memorial of Bhagat Singh. Raini village of Uttarakhand where Chipko movement started. Kathputli colony of Delhi known for the migrant Kathputli artist. Ettaipuram, Tamilnadu, the birthplace of poet Subramania Bharati. Tiruchangedi, Tamilnadu, a village of women potters. Let's know about Indira Gandhi National Center for the Arts. It was founded by late Prime Minister Shri Rajiv Gandhi in 1985. It is India's leading government-funded arts institution. It is a self-contained institute under the control of Ministry of Culture. So it encourages a dimension of mutual interdependence, interrelated with nature, social structure, and cosmology. The next article is about researchers document nearly 43,118 butterflies in Dakshina Kannada. So they analyzed using the indicator value analysis. Nearly 22 habitat specific and several shared indicator species were identified. So நிறைய indicator species வந்து identify பண்ணிருக்காங்க. So here we have to know about what are bioindicators. So அந்த bioindicators வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோட ஜாப் என்னன்னா ஒரு எக்கோசிஸ்டம் ஓட எப்படி மெயின்டைன் ஆகுது அது ஹெல்த்தியா இருக்கா அன்ஹெல்த்தியா இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து டினோட் பண்றதுக்கு இண்டிகேட் பண்றதுக்கு தான் இந்த பயோ இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷஸ் வந்து எக்கோசிஸ்டம்ல இருந்ததுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அந்த எக்கோசிஸ்டம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கல் ப்ளூம்ஸ் அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா சன்லைட் வந்து ப்ராப்பரா வந்து வாட்டருக்குள்ள என்டர் ஆக முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டிராபேக்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அது எப்படி வந்து நம்மளால algal blooms அதிகமா இருந்ததுன்னா there will be a large increase in the nitrates and phosphates in lakes and rivers. So அதே மாதிரி lichens or powerful bioindicators of air quality. Frogs are basically influenced by changes that takes place in their freshwater and terrestrial habitats. So this is what called as bioindicators. Next is about India-Russia set to ink AK-203 rifle deal worth 5,000 crore. The Cabinet Committee on Security has given its final approval for a deal with Russia to manufacture over 6 lakh AK-203 assault rifles in India. That it is going to be an indigenous thing. Government sources வந்து Sunday வந்து confirm பண்ணிருக்காங்க. So earlier அதாவது AK-203 யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா Indian Small Arms System is a family of infantry arms consisting of an assault rifle and a light machine gun. இதோட மேனுஃபேக்சரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரிஸ் போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் an industrial organization under the Ministry of Defence Government of India 1802ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. It is engaged in development, production, marketing, etc. of a wide product range like small arms, missiles, military vehicles, etc. in the areas of air, land and sea systems. It is often called the forces behind the armed forces of India. Indian small arms system was adopted in 1990 and its first combat use was in Kargil War 1999. But during the Kargil War அப்ப அந்த இன்சாஸ் Indian small arms system இருக்குல்ல அது நிறைய issues வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம். அதனால என்னென்ன issues அப்படின்னா
ஹை ஆல்டிடியூட்ல வந்து நிறைய ஜாமிங் நடந்தது அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு டெம்பரேச்சர்ல அதை வந்து ப்ராப்பரா நம்மளால யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியல. ஆட்டோமேட்டிக் மோடுக்கு வந்து இது சேஞ்ச் ஆயிடுது. நிறைய இன்ஜூரிஸ் வந்து நடக்குது டியூரிங் ஃபயரிங் ப்ராக்டிஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான டிராபேக்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு ஆர்ம்டு ரைஃபிளுக்கு வந்து இருந்தது. ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் we got AK-203. ஸோ இது வந்து ரஷ்யால தான் வந்து இதை அவ்டோமேட் கலஷ்னிகோவா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அந்த நேம்ல தான் வந்து அதை இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க. They are series of automatic rifles of Russia based on the design of Michael Kalashnikov. So AK series of rifles are not getting jam ஆகிறதுல எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்லயும் அது ஒர்க் ஆகும். அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டா இருந்தாலும் சரி, எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டா இருந்தாலும் சரி, they will be working and they will also be effective in sand, soil and water. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a make in India. AK-203 rifles வந்து இந்தியால தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க. It has an effective range of 400 meters and is considered to be 100% precise அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. The bullet of AK-203 has 7.62 mm caliber as against 56 mm of INSAS bullets. So இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் than the INSAS bullets. So இதோட மெட்டலர்ஜி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா INSAS ரைஃபிள்ஸோட ரொம்ப பெட்டரா இருக்கு. இது வந்து லைட் அண்ட் வெயிட் even after having a high caliber. So since வந்து இந்த AK-203 வந்து it is designed in a nation which is often close to Arctic. அதாவது ரஷ்யா வந்து ஆர்டிக்கு பக்கத்துல தானே இருக்கு. So it is designed to function at sub-zero temperatures. So even Siachen glaciers-ல இது எஃபெக்டிவா வந்து நம்மளால ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும். As well as desert regions-லயும் நம்மளால இதை ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும். So AK-203 can function in extreme conditions with low maintenance. Using better equipment improves a person's ergonomics. அதாவது efficiency in the working environment. So next article is about study finds mechanism of blood clots after giving Oxford vaccine. ஸோ அதாவது ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் வேக்சின் ஆஸ்ட்ராசெனிகா இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரேர் கேசஸ்ல பிளட் கிளாட்ஸ் வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து வரக்கூடிய சான்சஸ் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிற ஸ்டடிஸ் ரிசர்ச் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மல்டி இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்டடி ஹஸ் ரிவீல் தட் த மெக்கானிசம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிளட் கிளாட்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் த்ரோம்போசிஸ் வித் த்ரோம்போசைட்டோபெனியா சிண்ட்ரோம். ஸோ இது வந்து த்ரோம்போசைட்டோபெனியா சிண்ட்ரோம் வந்து இதனால என்ன ஆகும், இதோட சைட் எஃபெக்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட பிளட் கவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதாவது பிளேட்லெட் கவுண்ட் அது வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிரும். பிளேட்லெட்ஸ் வந்து என்னன்னா they are the blood cells that prevent blood loss when arteries are injured. சப்போஸ் வந்து ஏதாவது ஆர்டரிஸ் இன்ஜூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட பிளட் லாஸை வந்து தடுக்கும். அதாவது எந்த அளவுக்கு பிளட் லாஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு திருப்பியும் வந்து ஜென்ரேட் ஆயிரும். அதுதான் வந்து பிளேட்லெட்ஸ் அப்படிம்பாங்க. பட் பிளேட்லெட்ஸ் நம்பர் வந்து கம்மியாகிறதுனால சம்டைம்ஸ் வந்து சிம்டம்ஸே தெரியாது, ஆர் சம்டைம்ஸ் வந்து ப்ளீடிங் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்கு. அண்ட் ரேர் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல பிளட் கிளாட் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தி லோவர் நம்பர் ஆஃப் பிளேட்லெட்ஸ். அண்ட் நம்ம இந்த ஆஸ்ட்ராசெனிகா வேக்சின் இன்டியூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ்ல இந்த மாதிரியான சைட் எஃபெக்ட்ஸ், அதாவது இந்த பிளட் கிளாட் அப்படிங்கிற சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ரிசர்ச்சோட ஃபைண்டிங். நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் இஸ் அபவுட் அன் இனோவேஷன் தட் கேன் பெட்டர் ப்ரொடெக்ட் த பவர் கிரிட்ஸ். ஸோ இந்த பவர் கிரிட்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹை கரண்ட் சர்ஜஸ் இருக்கும். ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல திடீர்னு வந்து பவர் சப்ளை வந்து அதிகமாகும், திடீர்னு கம்மியாகும். அந்த வோல்டேஜ் வேரியேஷன்ஸ் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த என்டையர் பவர் கிரிட் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிற டேமேஜ் ஆகிற சான்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட், ஃபயர் இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கக்கூடாது, கான்சிக்வன்சஸ் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக IIT கான்பூர் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஹஸ் கேம் அப் வித் டெக்னாலஜி. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி தான் வந்து சூப்பர் கண்டக்டிங் ஃபால்ட் கரண்ட் லிமிட்டர். So it makes use of a superconductor which permits the current to flow without any dissipation under normal conditions since it has zero resistance to the current flow in the superconducting state. It protects the grid from huge current surges and the resulting fires. It may also predict when current surges will occur and alert the system. So எப்ப current surges நடக்குது அப்படிங்கிறது முன்னாடியே predict பண்ணி சிஸ்டம் வந்து alert பண்ணும் அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்காங்க. And high current surgesல இருந்து and fire accidents-ல இருந்து இந்த ஒரு particular technology கண்டிப்பா வந்து protect பண்ணும். So next article is about dam safety bill. So எதுக்காக இந்த dam safety billக்கு நடுவுல வந்து debates நடந்துட்டு இருக்கு, especially தமிழ்நாடு, கேரளாலாம் அதை oppose பண்றாங்க. So எதனால அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கலாம். So finally the dam safety bill 2019 which has been debated for decades finally got node of the Rajya Sabha. What is the dam safety bill அப்படின்னா to make the dam safety procedures வந்து union territories and states across வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும், சிமிலரா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து dam safety bill ஓட objective.
ஸோ இது வந்து எந்தெந்த டேம்ஸ்க்குலாம் வந்து அப்ளிகபிள் அப்படின்னா more than 15 meters இருக்கிற ஹைட் உள்ள டேம்ஸ் அண்ட் ஹைட் வந்து 10ல இருந்து 15 meters இருக்கிற டேம்ஸ்க்கு இது வந்து அப்ளிகபிள். இதோட எய்ம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா monitoring, inspection, operation and maintenance of the designated dam in order to prevent the dam failure related tragedies, to create institutional procedures to assure their safety operation as well as things related to or incidental to that. So what are the important provisions அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா National Committee on Dam Safety, இதோட term வந்து it's a 3-year tenure. இதோட composition வந்து Chairman of the Central Water Commission. It ranks in the rank of Joint Secretary. There can be no more than 10 members from the central government. So central government இருந்து 10 members மேல இருக்க கூடாது. State government இருந்து maximum வந்து 7 இருக்கலாம். And in addition to the 3 specialists வந்து இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க. So இதுதான் வந்து composition. State Dam Safety Organization வந்து which is responsible for the dam safety. இதோட aim, State Dam Safety Organization aim பாத்தீங்கன்னா தரவா வந்து அசஸ் பண்ணணும் டேமை. ஸோ என்னென்ன டேட்டாலாம் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து கலெக்ட் பண்ணி ப்ராப்பரா வந்து டேமை வந்து அசஸ் பண்ணணும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம டேம் டிசைன், பில்டிங், மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் இதை பத்தி எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டேட் டேம் சேஃப்டியோட ஆர்கனைசேஷனோட ஜாப். இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேம் ஃபெயிலியர்ஸ் நடந்தா அதை வந்து நேஷனல் டேம் சேஃப்டி அத்தாரிட்டிக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்றது. இட் மெயின்டைன்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் மேஜர் டேம் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஸ்பெசிஃபைட் டேம். The National Dam Safety Authority, it would be based in Delhi. It would be led by an official not below the rank of Additional Secretary to the Government of India. ஸோ எதுக்காக டேம் சேஃப்டி லாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க நிறைய டேம்ஸ் வந்து அவுடேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு பில் வந்து பாஸ் பண்றது இப்போதைக்கு ரொம்ப தேவை. அண்ட் இந்தியா இஸ் ரேங்க்ட் 3rd in the world with major dams in operation. ஸோ ஜல் சக்தி மினிஸ்டர் வந்து ராஜ்யசபால என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கிட்டத்தட்ட 42 டேம் ஃபெயிலியர்ஸ் நடந்திருக்கு சின்ஸ் 1979. ஸோ சின்ஸ் வந்து இப்போ டேம் ஓனர்ஷிப் அண்ட் அதை மெயின்டைன் பண்றது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னாலும் ஒரு சென்ட்ரலா கூட அதை பத்தி வந்து கவர் பண்ணவே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கன்சர்ன். ஸோ வாட் இஸ் த சென்டர்ஸ் லெஜிஸ்லேஷன் ஆன் ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தா தோ வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லிஸ்டுக்கு கீழே வந்தாலும் சென்டர் வந்து அதை 246 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது யூனியன் லிஸ்டுக்கு கீழே வந்து அது கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ யூனியன் 246 ஆர்டிகல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா it authorizes the parliament to legislate on any matter listed in the list 1 of the union list in the constitution 7th schedule. அதாவது யூனியன் லிஸ்ட்ல எது இருந்தாலும் அது வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து லெஜிஸ்லேட் பண்றதுக்கு, லா மேக் பண்றதுக்கான எல்லா உரிமைகளும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது யூனியன் லிஸ்ட்ல என்ட்ரி 56 it empowers the parliament interstate rivers and river valleys related என்ன லாஸ் வேணாலும் பார்லிமெண்ட் வந்து மேக் பண்ணலாம் in the interest of public. அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு ஆர்குமெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டேட் பேசின்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா இட் ஸ்பான்ஸ் 92% ஆஃப் தி கண்ட்ரீஸ் லேண்ட் அண்ட் இன்க்ளூட் தி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கண்ட்ரீஸ் டேம், மேக்கிங் த சென்டர் காம்பிடென்ட் டு அடாப்ட் சச் லெஜிஸ்லேஷன். ஸோ வாட் ஆர் த கன்சர்ன்ஸ் அபவுட் டேம் சேஃப்டி பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டோட அட்டானமி வந்து இன்ஃப்ரிஞ்ச் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ தேர் ஆர் சேலஞ்சஸ் இன் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி டேம். சின்ஸ் வந்து சென்டரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து எந்த ரைட்ஸும் கொடுக்காதனால யார் மெயின்டைன் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்ச் தான். அண்ட் கமிங் டு த கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேலிடிட்டி, ஸோ சின்ஸ் வாட்டர் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கு, பட் பில் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து யூனியன் லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கிறதுனால the bill is unconstitutional and ultra wire, அதாவது it is against the constitution அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். and no compensation in case of failure of the dam அப்படின்னா அங்க இருக்க surrounding peopleக்கு we have to pay the compensation and that is not being provided properly. so loss of control, states like tamilnadu வந்து இதை oppose பண்றாங்க because it fears losing control of the dams. முல்லை பெரியார் dam in Kerala வந்து it's an example. So that's all about dam safety bill. Next is about an individual. When can an individual get a statutory bail? So statutory bail அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கணும். So when police fail to complete an investigation, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஹோம் அரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது அவங்கனால வந்து ஹவுஸ் அரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது the police couldn't complete an investigation அப்படின்னா கோர்ட்ல வந்து டைம் கொடுப்பாங்க. லைக் நார்மல் ஆர்டினரி கேசஸ்னா இட் வில் பி 60 days to 90 days, மேக்ஸிமம் 60 days, சம்டைம்ஸ் 90 days வரைக்கும் போகும். அண்ட் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட்னா வந்து ஒரு 90 days,
அண்ட் அதே வந்து நார்கோட்டிக்ஸ் ட்ரக் ஆக்டுக்கு கீழே வந்து அரெஸ்ட் ஆயிருந்தாங்கன்னா இட் வில் பி given 180 days ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன். சப்போஸ் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் டைம் லிமிட் தாண்டிருச்சு போலீஸ், பட் அதையும் தாண்டி வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கோர்ட்ல வந்து எந்த ஒரு ரிப்போர்ட்டும் சப்மிட் பண்ணல அப்படின்னா அப்ப அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு பெயில் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி பெயில் ஆர் டிஃபால்ட் பெயில் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ ஹவு இட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் லாஸ் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலி ஆர்டினரி கிரிமினல் லாஸ் வந்து 60 to 90 days டேர்ம் தான் இருக்கும், டைம் லிமிட் தான் இருக்கும். இதே நார்கோட்டிக்ஸ் ட்ரக் அண்ட் சைக்கோட்ராபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட்னா அதுக்கு 180 days டியூரேஷன் இருக்கும். அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட்னா இட் ஹாஸ் 90 days. ஸோ அதனால ஆர்டினரி லாஸ்னா 60 to 90 days. ஸோ மித்த லாஸ்க்கும் இதுக்கும் வந்து நிறையவே வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ரைட் டு சீக் பெயில் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் என்ற ஆர்டிகல் 21. சின்ஸ் ஆர்டிகல் 21 வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி. ஸோ இது வந்து ரைட் டு லைஃப், ஒருத்தவங்களோட ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி இது. ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நாம பெயில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் இஸ் அபவுட் ஹவு இஸ் ஹால்மார்க்கிங் பீங் இம்ப்ளிமெண்டட். ஸோ ஹால்மார்க் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர விஷயம் வந்து கோல்டு. So hallmarking, the government of India has made hallmarking of gold jewellery mandatory, which is being implemented by Bureau of Indian Standards in a phased manner. So hallmark unique identification, it's a code, it's a 6-digit alphanumeric code. So இது வந்து ஒவ்வொரு ஐட்டம் ஆஃப் ஜுவல்லரிக்கும் கொடுப்பாங்க during the hallmarking process and is unique to that piece. So physically வந்து அந்த யூனிக் நம்பர் வந்து ஜுவல்லரியில வந்து பிரிண்ட் பண்ணிருவாங்க. So usually the hallmark is made up of 3 symbols that provide information about the item of jewellery. BIS logo இருக்கும். So அதுதான் வந்து first symbol. Purity and fitness sign வந்து second symbol and hallmark unique identification ID வந்து it is the third symbol. For 14 karat, 18 karat and 22 karat gold jewelleryக்கு hallmarkingum and hallmark unique identification ID-யும் வந்து mandatory. So what is the need? பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ஈஸியா வந்து ட்ரேசபிள் பண்ணலாம். அடல்ட்ரேஷன் நடக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத ட்ரேஸ் அவுட் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஹால்மார்க். ஸோ கன்சியூமரோட ட்ரஸ்ட் வந்து நம்மளால பில்ட் பண்ண முடியும், ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும். சப்போஸ் ட்ரேட் மால் பிராக்டிசஸ் இருந்தது அப்படின்னா அப்பயும் வந்து நம்ம இது ஈஸியா வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் வந்து சில பேர் வந்து நிறைய என்ன பண்ணுவாங்க, காப்பர்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து மால் பிராக்டிசஸையும் நம்மளால ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா, ஸோ த கோல் ஆஃப் ரெக்வயரிங் கோல்டு ஹால்மார்க்கிங் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா கன்சியூமர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு. கன்சியூமர்ஸ் வந்து தே கேன் கெட் தேர்ட் பார்ட்டி அஷூரன்ஸ் ஆன் த குவாலிட்டி ஆஃப் கோல்ட் ஜுவல்லரி by having it hallmarked. Jewelers are given certificates of registration to sell hallmarked jewellery under the system. So what are the concerns அப்படின்னு பார்த்தா infrastructural challenge தான் one of the major growing issue. The process of hallmarking it also affects trade வந்து affect பண்ணுது and it also the traceability of hallmarking integrity and financial tracking of purchases have been aided. So that's all for today's in the news analysis. Thank you.